चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। विराजमान श्री नवनीतलाल प्रभु, श्री माखनचोर प्रभु, श्री आचार्य चरण, श्रीमद विठ्ठलेश प्रभु चरण तथा सर्वे पूर्वाचार्योना चरणों में दंडवत प्रणाम करी तृतीय वल्लभाख्यान प्रारंभ के जेमा श्री गुसाईजीना प्रागट्य उत्सवनु वर्णन है। जे उत्सवनी पूर्व भूमिका पूर्व पीठिका सर्वप्रथम श्री आचार्यजी ने पंढरपुर श्री विठ्ठलनाथजीना दर्शन करवा समये सिद्ध थई। श्रीनाथजीनु वचन मांगवू, श्री आचार्यजीनु वचन आपवू, त्यारबाद त्यांथी वृंदावन पधार्या। त्या गोवर्धन लीलाना बलदेव तथा श्री गोविंद प्रभु जे छे एमना दर्शन थावा मन में अति आनंदनो प्रागट्य थावू अने त्यारबाद श्री गोपीनाथजीनु प्रागट्य थावू ते आ वल्लभाख्यान में गुप्त है। सीधू तरत श्री गुसाईजीना प्राकट्यनु प्रारंभ तृतीय आख्यान में करवा जई रह्या छे। आ पोष मध्याह्ने नोमे श्रीनाथजी श्रीनाथजी स्वयं प्रगट थवाना छे। पोष मध्याह्ने नोमे हवे आया सौथी मोटो काल छे महीनो, एनाथी नानो काल छे तिथि अने एनाथी नानो काल छे घड़ी। मास, तिथि अने घड़ी। सौथी मोटो काल जे छे ई सूर्यथी जोवामां आवे ज्योतिषशास्त्र में। तिथि छे ई चंद्रथी जोवामां आवे अने घड़ी छे ई जन्म लग्नथी जोवामां आवे। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली अने जन्म कुंडली आ त्रणेयना मेळथी कालनो निर्धार करवामां आवे। आ श्लोक जे छे ई अति कठिन छे। एमां ज्योतिषशास्त्रनो गहन अभ्यास पण करवो पड़े छे। प्रभु कृपाथी मने जेटलुं स्फुरित थयुं ए हूँ प्रयत्न करीश, पण ए संपूर्ण न मानता। हूँ स्पष्ट कहूँ छूँ, मारू विवेचन संपूर्ण नथी। हूँ मात्र विद्यार्थी छूँ। विद्यार्थी थी आगळ कांई नथी। सिद्ध विद्वान नथी एटले विद्वानो छे ई मने ज्यां क्यांय पण भूल देखाय तो मने क्षमा कर। पोष महीनामां ज शुं कामे प्रागट्य छे श्री गुसाईजीनुं? बीजो महीनो शुं कामे नहीं? एना माटे मारे श्री गुसाईजीना प्राकट्यनी कुंडली पण जोवी पड़ी। श्री आचार्यजी श्री महाप्रभुजीना प्रागट्यनी पण दर्शन करवा पड्या कुंडलीना। श्री कृष्णावतार जन्माष्टमी एमां जन्म समयनी कुंडलीना पण दर्शन करवा पड्या। एवी ज रीते नरसिंहावतार, वामन अवतार, श्री राम जन्म, परशुरामजीनी कुंडली, हनुमानजीनी कुंडली अने स्वामीनी स्वरूप श्री राधिकाजीनी कुंडलीना पण दर्शन करवा पड्या। बधी कुंडलीओना दर्शन करवा पछी एवो निर्धार थाय छे के मेष राशिनो सूर्य जे होय एक तो ए
મેષ રાશિથી પાંચમી રાશિ સિંહ રાશિ એ બીજું, અને સિંહ રાશિથી પાંચમી રાશિ ધન રાશિ એ ત્રીજું. મેષ રાશિ, સિંહ રાશિ અને ધન રાશિ, આ ત્રણ રાશિનો જે ત્રિકોણ બને છે એને શાસ્ત્રમાં અગ્નિ ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે. અને જેટલા પણ અવતારો થયા પ્રભુના, એમાં યા તો મેષ રાશિમાં સૂર્ય હોય છે, કાં સિંહ રાશિમાં સૂર્ય હોય છે, અને કાં ધન રાશિમાં સૂર્ય હોય છે. તેથી જ ચૈત્ર મહિનો, ભાદરવો મહિનો અને પોષ મહિનો, આ ત્રણ મહિનામાં અગ્નિ ત્રિકોણમાં જ્યારે સૂર્ય હોય ત્યારે જ પ્રભુનો અવતાર થાય છે, એવો હું નિર્ધાર કરું છું. આ સંપૂર્ણ નથી, ફરીવાર કહું છું. આમાં ઘણું તત્વ અંદરથી મળી શકે છે, પરંતુ મને જે લાગ્યું એ હું તમને કહું છું. તો એટલે પોષ મહિનો શ્રી ગુસાઈજીએ આપે પ્રાગટ્ય માટે લીધો. હવે ખાલી સૂર્યથી ગણતરી ન થાય, બીજો નંબર આવે ચંદ્રથી ગણતરી કરવાનો. તો આ બધા અવતારો પ્રભુના જે છે એમાં સૂર્યથી વૃદ્ધિ સ્થાન, વૃદ્ધિ સ્થાન એટલે સૂર્યથી ત્રીજું સ્થાન, છઠ્ઠું સ્થાન, 10મું સ્થાન અને 11મું સ્થાન. 3, 6, 10 અને 11, આ ચાર સ્થાનોની અંદર જ્યારે ચંદ્ર હોય તો એ વૃદ્ધિ સ્થાનનો ચંદ્ર કહેવાય. બધા અવતારોમાં કાં તો ત્રીજા સ્થાને ચંદ્ર હોય છે સૂર્યથી, કાં છઠ્ઠા સ્થાને હોય છે, કાં 10મા સ્થાને હોય છે, અને કાં 11મા સ્થાને હોય છે. એમાં જ પ્રભુનો અવતાર થાય છે. અહીંયા પણ સૂર્યથી 10મા સ્થાને શ્રી ગુસાઈજીને ચંદ્ર બિરાજે છે. એટલે 9મી તિથિ પસંદ કરવામાં આવી છે, પોષ અને નોમ, પોષ કૃષ્ણ નવમી. એનું મધ્યાહ્ન, હવે મધ્યાહ્ન જે છે એ આખું 4 કલાકનું હોય છે. 11 થી 2 બપોરના. એ હું ચરણાટની વાત કરું છું, બાકી અલગ અલગ સ્થળે કલાકો ફરતી હોય છે. જૂનાગઢમાં અલગ મધ્યાહ્ન હોય છે, હિમાલયમાં અલગ હોય છે. તો જે મધ્યાહ્ન, ચરણાટનું જે મધ્યાહ્ન છે એ 11 થી 2ની વચ્ચે માનવું જોઈએ. અને એમાં એ મધ્યાહ્નનો અંત સમય 1:45 વાગ્યા આસપાસ, એમાં શ્રી ગુસાઈજીનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. નવનાડી શેષ દિવસે, નવનાડી શેષ દિવસે પ્રાદુર્ભૂત. નવનાડી એટલે 24 મિનિટની એક ઘડી, એવી 9 ઘડી એટલે 240 મિનિટ. 10 ઘડી એટલે 24, 10, 240. એમાંથી એક ઘટાડો એટલે 216 મિનિટ સૂર્યાસ્તમાંથી કાઢો, પાછળ જાઓ એટલે તમને સમય મળે. તો સૂર્યાસ્ત ચરણાટનો છે 5:15 વાગ્યાનો પોષ મહિનામાં. 5:15 થી 216 મિનિટ પાછળ જાઓ એટલે 1:45 વાગ્યા આસપાસનો સમય આવે છે. તો બપોરે 1:45 વાગ્યા આસપાસ શ્રી ગુસાઈજીનું પ્રાકટ્ય થયું તેમ માનવાનું રહે. હવે અક્કાજી ઉર ઉપન્યો આનંદ. હવે જોજો, આનું રહસ્ય એ છે, પહેલાં તો શ્રીનાથજી આ પોતે પ્રગટ થયા છે. હવે શ્રીનાથજી આપ રાજભોગ થયા પછી વનમાં ગૌચારણમાં પધારે છે, અને ઉત્થાપન પહેલા પાછા ઘરે પધારે છે. તો રાજભોગ થયા પછી આપ ગૌચારણમાં પધાર્યા હતા,
એ સ્વરૂપ છે એ શ્રી ગોવિંદ સ્વરૂપ છે. બલદેવ શ્રી ગોવિંદ. 7 દિવસ ગિરિવર કર ધાર્યો વાસવ વૃષ્ટિ નિવારી, એ સ્વરૂપ છે. તો એ સ્વરૂપ ગૌચારણથી પાછું પધારે પછી પ્રાગટ્ય થઈ શકે ને, બાકી તો આપ ગૌચારણમાં બિરાજે છે. એટલે ગાયો પાછી ફરવાનો સમય એ 1:45 વાગ્યાનો હતો ચરણાટમાં. એટલે પાછા ગૌચારણમાંથી ઘરે પધાર્યા એટલે અક્કાજી ઉર ઉપન્યો, આને યશોદાજીને આનંદ થયો કે ચાલો ઘરે પધાર્યા છે. તો એટલે અક્કાજી ઉર ઉપન્યો આનંદ. આ ચંદ શ્રી વૃંદાવન તણો પ્રગટ્યો. એ તો સ્પષ્ટ છે, ચંદ્ર છે એ રસનો સ્વામી છે, એટલે રસના સ્વામી પ્રગટ થયા છે. આ સૌભાગ્ય સુંદરી મળી ધવલ ગાયે. ધવલ એટલે ધોળ, આપણે જેને ગુજરાતીમાં ધોળ કહીએ. આ સૌભાગ્ય સુંદરી મળી ધવલ ગાયે. અર્થ સ્પષ્ટ છે આનો. સુહાયે રૂડા કંઠના નાદ. એ કર્ણપ્રિય, કાનોને સોહાય એવા એના કંઠોના નાદ હતા. આહલાદ ઉપન્યો તે અંગો અંગ ઘણો. એ સૌભાગ્ય સુંદરીઓને અંગો અંગ એટલો આહલાદ ઉપન્યો કે એ ભાન ભૂલી અને આનંદ કરવા લાગી. આ સૂતિકા સદન સોહામણું. હવે સૂતિકા સદન જે છે એ લોકમાં, આપણા લૌકિક વ્યવહારમાં સૌથી અપવિત્ર જગ્યા છે. જોકે આનંદનો ઉત્સવનો માહોલ છે એટલે ઓછી અપવિત્ર છે, પણ છે અપવિત્ર. કારણ કે એ સૂતક ત્યાં હોય છે, સૂતકની અંદર વ્યવહાર થાય છે, શુદ્ધ નથી એ જગ્યા. તો અપવિત્ર જગ્યાને સોહામણું કેમ કહ્યું? કારણ કે બ્રહ્મ ન છોવાય, શ્રીનાથજી ન છોવાય. એટલે સૂતિકા સદન સોહામણું. શોભા રૂડી લહેરડે જાય. એ સૂતિકા સદનમાંથી એટલો તેજ શ્રી ગુસાઈજીનો બારે આવતો હતો કે એ તેજની આખી લહેરો આવતી હતી. શોભા રૂડી લહેરડે જાય. અથવા જે સૌભાગ્ય સુંદરીઓ છે એ સૂતિકા સદનથી લઈ અને આખા મંદિરમાં એ લહેરીઓ લેતી લેતી એ બધી સૌભાગ્ય સુંદરીઓ છે એ આનંદ કરતી હતી. એ માટે પણ આ અર્થ લાગી શકે કે શોભા રૂડી લહેરડે જાય. આ વાજિંત્ર વાજે તે સમય તણા. વાજિંત્ર તે સમય થાળી વાગતી હશે, થાળી અને ટકોરા. તો એ સમયે હવે શ્રી આચાર્યજીનું વર્ણન. હવે મગજમાં તમે રાખજો કે આચાર્યજી પ્રભુના મુખારવિંદના અવતાર છે. એ મગજમાં રાખીને આ સાંભળજો. આ સર્વસ્વ દાન તેણે સમય કરે રે શ્રી વલ્લભજી ઉદાર. હવે અહીંયા શંકા થાય કે ભાઈ સર્વસ્વ દાન કરી દેશે તો પોતાની પાસે તો કાંઈ રહેશે નહીં. તો એ દાન તો એ દાન તો યોગ્ય ન કહેવાય. બધું સર્વસ્વ દાન કરી દઈએ એ તો યોગ્ય ન કહેવાય. તો અહીં આચાર્યજીએ સર્વસ્વ દાન કર્યું શું? તો મગજમાં રાખવાનું કે શ્રી આચાર્યજી પ્રભુના મુખારવિંદના અવતાર છે. એટલે મુખારવિંદના અવતારનું સર્વસ્વ છે એ પ્રસન્નતાપૂર્વકનું હાસ્ય જે છે એ ભક્તોનું સર્વસ્વ છે. શ્રી આચાર્યજી પ્રસન્ન થઈ અને હાસ્યવાળા મુખારવિંદથી આનંદપૂર્વકની આજ્ઞા કરતા હોય એનાથી વિશેષ સર્વસ્વ ભક્તનું શું છે? તો શ્રી આચાર્યજી આ પ્રસન્ન હાસ્ય જે આપ દાન કરે છે ભક્તોને, એને અહીંયા સર્વસ્વ દાન માનવું પડે.
એવું સર્વસ્વ દાન, પ્રસન્ન હાસ્યનું દાન શ્રી આચાર્યજી કરે છે. અને તેની સાથે સાથે પાછું ઉદાર શબ્દ રાખ્યો. તેથી સાથે સાથે બધા વસ્ત્રોનું દાન, ધનનું દાન, અનાજનું દાન, ગૌદાન, એ પણ બધો સંગ્રહ આમાં થઈ જાય છે. એ પણ આપ શ્રી આચાર્યજી કરી રહ્યા છે. આ સુકુમાર સુત ઉદયો શ્રવણે સુણી, એકદમ કોમલ જે બાળક છે શ્રી ગુસાઈજી આપ, એમનું પ્રાગટ્ય થયું, એમનો ઉદય થયો, એ શ્રવણે સુણી અને શ્રી આચાર્યજી આપ સર્વસ્વ દાન, પ્રસન્ન હાસ્યનું દાન કરી રહ્યા છે. અને એવી જ રીતે આ શ્રવણે સુણી એ આગળના શ્લોકમાં પણ લાગશે. પાતાળે શેષનાગ રીજિયા, પાતાળમાં શેષનાગજી બિરાજતા હતા, એ પણ શ્રવણે સુણી સમાચાર શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાગટ્યના સાંભળી અને રીજિયા, પ્રસન્ન થયા. શું કામે પ્રસન્ન થયા? કે પૃથ્વીનો ભાર તો શેષનાગજીના ફેણ ઉપર છે. શેષનાગજીના મસ્તક ઉપર પૃથ્વીનો ભાર છે. અને એ માયાવાદી જે આસુર છે, એ આસુરી જીવોના કારણે પૃથ્વીનો ભાર અતિ વધતો હતો. મ્લેચ્છોના આક્રમણથી, મ્લેચ્છોના જે દુષ્કૃત્યોથી પૃથ્વીનો ભાર વધતો હતો. એ ભાર શેષનાગજીને વધારે લાગતો હતો. પરંતુ સુકુમાર સુત ઉદયો શ્રવણે સુણી, પાતાળે શેષનાગરીજીયા. અને ઉપર ઇન્દ્રાદિક દેવ, આ તત્ખેવ એટલે કે તે ક્ષણે, જે ક્ષણે ઇન્દ્ર વગેરે દેવોએ સમાચાર સાંભળ્યા. હવે તમને શંકા થાય કે ભાઈ આ બધી જે સ્વર્ગની ને પાતાળની ને વાતો છે, એ બધી પ્રત્યક્ષમાં તો માનવામાં આવતી નથી. એ સમાચાર કેમ પહોંચ્યા? તો કહ્યું કે વાયુ દ્વારા પણ પહોંચી શકે. અને નારદ વગેરે મુનિઓ જે છે, એ તો આખા બ્રહ્માંડમાં સમાચાર પહોંચાવી શકે. અને દેવતાઓ એ પૃથ્વીને નથી જોતા કે પૃથ્વી ઉપર નથી આવતા, એવું ક્યાં કીધું છે? એવું થોડી સાબિત થાય છે. દેવતાઓ આપણી આસપાસ ફરે જ છે. બધાય સીસીટીવી કેમેરો ચાલુ જ છે આખી પૃથ્વીનો, ક્યાંય બચી શકાય એમ નથી. તો ઉપર ઇન્દ્રાદિક દેવ આ તત્ખેવ સુણી નિશાન વજડાવ્યા. નગાળા એ પણ સ્વર્ગમાં વગડાવ્યા ઇન્દ્ર વગેરે દેવોએ. અને આ બ્રહ્મા મહાદેવ મુનિ હરખ્યા, એ પણ હર્ષિત થયા. વરખ્યા કુસુમ સમૂહ, પુષ્પવૃષ્ટિ કરાવી. આ મોહ ટાળ્યો જગતના જીવનો. મોહ એટલે માયાવાદ. એ માયાવાદ શું? તો કે સાકારને માયા માની લેવાની અને નિરાકારને શુદ્ધ માનવો, એ માયાવાદ. આ સિદ્ધ ગંધર્વ ગુણી, આ સિદ્ધ ગંધર્વ ગણ અપ્સરા ઉલટ્યા નૃત્ય ને નાદ. સિદ્ધ નામની એક દેવતાઓની જાતિ છે કે જે ઓરિજિનલ દેવતા ન કહેવાય, પણ એનાથી થોડાક નીચે ઉતરતા દેવતા જે છે, પ્રતિનિધિ, દેવતાઓના પ્રતિનિધિ, એને સિદ્ધ કહી શકાય. અને ગંધર્વો અને અપ્સરાઓ એ બધા ઉલટ્યા. ઉલટ્યા એટલે હર્ષિત થયા, હર્ષ કરી અને નૃત્ય અને નાદ કરવા લાગ્યા. આહલાદ ભર્યા એ બધા શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે આવ્યા અને શ્રી વલ્લભજીએ માન્યા. શ્રી આચાર્યજીએ એમનું સન્માન કર્યું, સિદ્ધ ગંધર્વ અને અપ્સરાઓનું.
આ નિગમ સામ તે શાખા સહસ્ર શું, કરે રે ભલા નિર્ઘોષ. વેદ એની મેળે વેદ ઘોષિત થવા લાગ્યા, ઘોષ કરવા લાગ્યા. કોઈ બ્રાહ્મણો બોલે પછી મંત્ર નીકળે એવું તો દેખાય, પણ આકાશમાં વેદ એની રીતે જે નાદ છે એ કરવા લાગ્યા. નિગમ સામતે શાખા સહસ્ર શું, 1000 શાખાઓ જે છે એનાથી સામવેદ પ્રથમ. નિગમ સામ, નિગમની અંદર ઋગ્વેદ યજુર્વેદ એ બેય આવી ગયા. અથર્વવેદ પણ આવી ગયો, એને યજુર્વેદનો એક ભાગ માન્યો છે શાસ્ત્રમાં. શેષે યજુઃ શબ્દ. જૈમિની મુનિકૃત પૂર્વ મીમાંસા છે, એમાં યજુર્વેદને અથર્વવેદને યજુર્વેદનો એક ભાગ માન્યો છે. એટલે કુલ 3 વેદ જ માન્યા છે, ઋગ્વેદ યજુર્વેદ અને સામવેદ. એમાં યજુર્વેદની અંદર અથર્વવેદનો સમાવેશ કર્યો છે. તો નિગમ એટલે ઋગ્વેદ અને યજુર્વેદ અને સામ. હવે એમાં ફરક એ છે કે ઋગ્વેદ અને યજુર્વેદ છે એ ગાઈ ન શકાય, અને સામવેદ છે એ આખો ગાઈ શકાય, એટલો ભેદ છે. તો નિગમ સામ તે શાખા સહસ્ર શું, હજાર શાખાઓ દ્વારા સામવેદ છે એ આકાશમાં એની રીતે ગાન કરવા લાગ્યો. કરે રે ભલા નિર્ઘોષ. આ ઘોષપતિ ભગવંત ભેટતા. અને એ વેદ શું કામે આકાશમાં એની રીતે ગાન કરવા લાગ્યા કે એ વેદના જે નાદ છે એ આકાશ દ્વારા વાયુ દ્વારા ભગવંત ભેટતા, એ શ્રી ગુસાઈજીના શ્રીઅંગને ભેટી શકે એટલા માટે વેદ છે એ ગાન કરવા લાગ્યા. એ નાદ દ્વારા શ્રી ગુસાઈજી પાસે આવીને ભેટવા લાગ્યા વેદ. આ ઘોષપતિ ભગવંત ભેટતા. આ વેદ વિહિત કૃત્ય સર્વે કીધા. શ્રી આચાર્યજીએ મંગલ સ્નાન, નાંદી શ્રાદ્ધ વગેરે, નાંદીમુખ વગેરે બધા વેદ વિહિત કૃત્યો છે એ સર્વે શ્રી આચાર્યજીએ કર્યા. દીધા બહુ પેરે ગૌદાન. ગાયોનું દાન ઘણું વધારે કર્યું શ્રી આચાર્યજીએ. અને આ માનથી સ્વજન સંતોષિયા, અથવા માન શું, સ્વજન સંતોષિયા. હવે શ્રી આચાર્યજીના સાસરા પક્ષવાળા બધા આવ્યા, સગા સંબંધીઓ બધા આવ્યા, તો માનથી સન્માનથી બધાને સ્વજનોને સંતોષિયા. એ કઈ રીતે સંતોષિયા, કઈ રીતે સન્માન આપ્યું, તો કે આ કનક કચોલા કુમકુમ ભર્યા. કચોલા એટલે કટોરા, સોનાના કટોરા કંકુથી ભરી અને અક્ષત દૂર્વા ભર્યા રે સુથાળ. સારા એવા સુંદર સુંદર થાળમાં અક્ષત અને દૂર્વા એટલે કે જે આપણે ઘાસ હોય, દૂર્વા, ધ્રોખડ, તો એ ભર્યા. અને આ માલા પારિજાતની મહમહે. મહમહે શબ્દ ગુજરાતીમાં એકદમ સુગંધ ફેલાતી હોય એના માટે વાપરવામાં આવે છે. આ માલા પારિજાતની મહમહે. પછી સર્વે સગા સંબંધીઓને શ્રી આચાર્યજીએ તિલક કર્યા, ચોખા લગાડ્યા, દૂર્વા માથે ધરી અને પારિજાતની માલા પહેરાવી. આ તોરણ પર્ણ સહકારના.
સહકાર એટલે આંબો. આંબાના પાન જે છે એના તોરણ બાંધ્યા. ધરણીએ ચંદન તણા નીર. હવે જૂના સમયમાં જમીન છે એ ગોબરથી લેપાતી, અને એ જ્યારે ગોબર સુકાઈ જતું એમાં તિરાડો પડી જતી, એટલે પાછું પાણી છાંટી અને એને ભીની કરવામાં આવતી. ધરણીએ ચંદન તણા નીર, એ ચંદનના પાણીથી એ જમીન છે એ ભીની કરવામાં આવી આખા મંદિરની. આ વીર શ્રી ગોપીનાથ શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રકટ્યા. અને આ વીર એટલે કે મોટા ભાઈ શ્રી ગોપીનાથજી આપ એટલા હર્ષિત થઈ અને જે આવે તેને વધાઈ આપતા હતા કે શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રગટ્યા, શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રગટ્યા, શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રગટ્યા. તો શ્રી ગોપીનાથજી આપ અતિ આનંદિત થઈ અને વિલસી રહ્યા હતા. આ દધી દૂધ ઘૃત મધુ માંડવે પંચામૃત મહોત્સવ શ્રી ગુસાઈજીનો. આ દધી, દહીં, દૂધ, ઘૃત એટલે ઘી, મધુ એટલે મધ અને ખાંડ, એ માંડવે એટલે માંડવો એટલે ઉત્સવનું સ્થાન. એમાં શ્રી ગુસાઈજીનો પંચામૃત કરવામાં આવ્યું. અને પંચામૃત થયા બાદ એ જે પંચામૃત જે ગલીઓમાં વહેવા લાગ્યું, તો શેરડીએ એટલે કે શેરીઓમાં વહેરે સુગંધ. આ સુગંધે મોહ્યા અલિકુલ આવ્યા. ભમરાઓ આવી અને એ પંચામૃત ચાખવા લાગ્યા. હવે નંદ મહોત્સવમાં બળી અપરસ થઈ જાય છે, મર્યાદાઓ રહેતી નથી. તો ઉત્તમ જીવો, મધ્યમ જીવો અને હીન જીવો. એમાં ઉત્તમ જીવ છે સૂત, મધ્યમ જીવો છે માગધ, નહીં એક મિનિટ, ઊંધું છે. સાધુ છે એ ઉત્તમ છે, માગધ છે એ મધ્યમ છે, અને સૂત છે એ અધમ કક્ષાના જીવો છે. સર્વે મળ્યા, કાંઈ અપરસની આભડછેટ એ કંઈ જાતની ન રહી. બળી અપરસ થઈ ગઈ, નંદ મહોત્સવ થયો. મળ્યા તે માહો માહ. આ ઉત્સાહ ભર્યા કોઈને જાણે નહીં. એ નંદ મહોત્સવનું વર્ણન છે. આ શુકદેવ સબલ આનંદિયા. શુકદેવજી છે એ સબલ છે, અથવા તો સબલ થયા શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાગટ્યથી. બે અર્થ થાય છે. કાં તો પહેલેથી સબલ છે. સબલ એટલે કે બળ સહિતના. બળ કયું? વૈરાગ્યનું બળ, કે જે બહુ ઓછું જીવોમાં જોવા મળે છે. શુકદેવ જે છે, શુકદેવજી એ વૈરાગ્યની મૂર્તિ છે. તો એ વૈરાગ્યના બળને કારણે બ્રહ્માસ્ત્ર પણ શુકદેવજીને અસર નથી કરી શકતું. એટલી શુકદેવજી પાસે મંત્ર શક્તિ છે, વૈરાગ્ય શક્તિ છે કે દેવતાઓ પણ ધ્રુજે છે. તો એ રીતે શુકદેવજી સબલ હતા. અથવા શુકદેવજીનો જે સંદેશ છે એ લુપ્ત થઈ ગયો કલિકાલમાં, એટલે શુકદેવજી નિર્બલ થઈ ગયા હશે. પરંતુ શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાગટ્યથી શુકદેવજી સબલ થયા અને આનંદિત થયા. વંદિયા શ્રી વલ્લભજીના ચરણ. સુખદેવજી શ્રી આચાર્યજીના ચરણોને વંદન કર્યું. શું વંદન કર્યું? કે
આ ગિરિધરણ શ્રી ભાગવત મારું નિરખ છે. સુખદેવજી નિર્બલ શું કામે હતા કે સુખદેવજીનો જે ભાગવતની અંદર કહેલો સંદેશ એ કોઈ સમજી ન શક્યું અને સાચો અર્થ પ્રગટ ન કરી શક્યું, એટલે સુખદેવજી ચિંતિત હતા. હવે સુખદેવજીને શું આનંદ થયો, શું સબલ થયા? તો કે મારા જે ભાગવતનો સંદેશ, જે સાચો સંદેશ, એ શ્રી ગુસાઈજી આપ પ્રગટ કરશે. એટલે આ ગિરિધરણ શ્રી ભાગવત મારું નિરખ છે. અથવા મારું ભાગવત તો ઘણાએ નિરખેલું છે, પણ ગિરિધરણ જ્યારે નિરખે ત્યારે એનું સાચી સાર્થકતા કહેવાય. તો આ ગિરિધરણ ભાગવત મારું નિરખ છે, એ પણ અર્થ છે. આ સકલ કલા કલિકાલમાં કલ્પદ્રુમ પ્રગટ્યો આજ, આ કાજ મનવાંછિત પૂર્વા. સકલ કલા કલિકાલમાં હવે એનો અર્થ બે પ્રકારનો થઈ શકે કે એક જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ અર્થ કરો તો અગ્નિ ત્રિકોણમાં સૂર્ય અને એનાથી વૃદ્ધિ સ્થાનમાં ચંદ્ર, એ પ્રભુના પ્રાગટ્યનો સમય, અને વૃષભ લગ્ન મધ્યાહ્નના સમયે, મધ્યાહ્ન પૂર્ણ થવાના સમયે, એ વૃષભ લગ્ન છે એ ચંદ્ર માટે સર્વશ્રેષ્ઠ લગ્ન છે. તો એ રીતનો જ્યોતિષમાં સૂર્યની દ્રષ્ટિએ, ચંદ્રની દ્રષ્ટિએ અને જન્મકુંડલીની દ્રષ્ટિએ સકલ કલાવાળો સંપૂર્ણ કાલ હતો. અથવા બીજો અર્થ શું છે કે ક્વચિત પાંડિત્યમ ચેન ન નિગમ ગતિ સાપ યદિ ન ક્રિયા સાપી સ્યાદ યદિ ન હરિમાર્ગે પરિચય યદિ સ્યાદ સોપી શ્રી વ્રજપતિ રતિર નેતિ નિખિલેર ગુણૈરન્ય કોવા વિલસતી વિના વલ્લભવરમ. ક્વચિત પાંડિત્યમ ચેત કે જોવામાં આવ્યું દુનિયામાં તો એવું જોવા મળ્યું તપાસ કરી તો કે ક્વચિત પાંડિત્યમ ચેત, કદાચ પંડિત બની ગયા છીએ શાસ્ત્રના તો ન નિગમ ગતિ, તો પણ વેદ સુધી પહોંચ્યા નથી. એ પંડિતો વેદને સમજ્યા નથી. સાપે યદિ, જો વેદ સુધી પણ પહોંચી ગયા છે એવા પણ વિદ્વાનો છે, એ જોવામાં આવ્યું તો ન ક્રિયા, વેદ વિહિત ક્રિયાઓ સંપૂર્ણ નથી કરતા, ખાલી વેદને જાણીને બેઠા છે. સાપી સ્યાદ યદિ ન હરિમાર્ગે પરિચય. હવે પંડિત પણ છે, વેદ માર્ગમાં ગતિ પણ છે એની, વેદને જાણે છે અને એની ક્રિયાઓ પણ બધી કરે છે, પંચયજ્ઞ કરે છે સંપૂર્ણ વેદના બતાવેલા, તો ન હરિમાર્ગે પરિચય, તો હરિમાર્ગનો પરિચય નથી મળતો જોવા. યદિ ન હરિમાર્ગે પરિચય યદિ સ્યાત્સોપી શ્રી વ્રજપતિ રતિર નેતિ નિખિલે. અને હરિમાર્ગમાં પરિચય થાય છે તો માંગ 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 સિવાય વાત નથી દેખાતી. સકામ ભક્તિ ઉપર ચડી ગયા છે. વ્રજપતિ રતિર નેતિ નિખિલે, સામે આપવાની ભાવના નથી દેખાતી કે પ્રભુને આપણે સર્વસ્વ આપણું સમર્પણ કરીએ, નિવેદન કરીએ, નિવેદન નથી દેખાતું. મોક્ષ માંગવા લાગ્યા છે. તો ગુણૈરન્ય કોવા વિલસતી વિના વલ્લભવરમ. આ બધી વસ્તુ સંપૂર્ણ રૂપે જો ક્યાંય વિલાસ કરતી હોય, જ્યાં સ્થિર થઈને વિરાજમાન થતી હોય આ બધી કલાઓ, તો એ શ્રી વલ્લભવર અને શ્રી વિઠ્ઠલવર સિવાય ક્યાંય ગુણૈરન્ય કોવા વિલસતી, ક્યાં વિલાસ કરે છે. તો એ આ સકલ કલા
ના રૂપ જે શ્રી ગુસાઈજી એ કલિકાલમાં પ્રગટ થયા અને કલ્પદ્રુમ પ્રગટ્યો આજ. કલ્પદ્રુમનો અર્થ મને એ રીતે દેખાય છે કે શ્રી આચાર્ય ચરણ આપ જે છે તો આપે નિર્ગુણ જીવો નો ઉદ્ધાર કર્યો અને જ્યારે સગુણ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાની વાત આવી ત્યારે આચાર્યજીએ આજ્ઞા કરી કે અમારા પુત્ર શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી એ તમારો ઉદ્ધાર કરશે. આ વાત ષટઋતુની વાર્તામાં કહેલી છે. તો શ્રી આચાર્યજીએ કેવલ નિર્ગુણ જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો અને સગુણ જીવોનો ઉદ્ધાર શ્રી ગુસાઈજીએ કર્યો એટલે અધિક, જેને કહેવાય કે અધિક ઉપમા આપવા માટે કલ્પદ્રુમ પ્રગટ્યો આજ, કલ્પવૃક્ષ પ્રગટ્યો એમ અહીંયા કહેલું દેખાય છે. અને એ શું કાર્ય કરવા માટે પ્રગટ થયા કલ્પદ્રુમ રૂપે કે આ કાજ મનવાંછિત પૂરવા. મનવાંછિત જેટલા તમારી જેટલી કામનાઓ હોય એ બધી પૂર્ણ કરવા માટે કલ્પવૃક્ષ રૂપે શ્રી ગુસાઈજી પ્રગટ થયા છે. આ તૈલંગ તિલક ત્રિભુવન ધણી. હવે જો કાજ મનવાંછિત પૂરવા એની અંદર સગુણ કામનાઓ પણ આવી ગઈ અને નિર્ગુણ કામનાઓ પણ આવી ગઈ. સમજાણું ને? નિર્ગુણ કામના કઈ કે અમને ભગવત સેવોપયોગી દેહ પ્રાપ્ત થાય, એ નિર્ગુણ કામના. અને સગુણ કામના મારી સુંદરતા વધે અને આખી દુનિયા મને જોવે, એ સગુણ કામના થઈ. પણ ભગવત સેવોપયોગી સુંદર દેહ મને પ્રાપ્ત થાય, એ નિર્ગુણ કામના થઈ. તો અહીંયા કાજ મનવાંછિત પૂર્વમાં સગુણ નિર્ગુણ બેય સમજી લેવાની છે. રાજા અકબર સુધીનું સમાધાન શ્રી ગુસાઈજી આપે કર્યું, પ્રસાદ મોકલાવીને, ઉપરણો ઓઢાડીને. મ્લેચ્છનું સન્માન વિચારો તો ખરી. તો અને વિષ્ણુદાસજીની વાર્તા જોજો, તમે વાંચન કરજો કે દ્વાર ઉપરથી પંડિતોને, વિષ્ણુદાસજી પોતે પરમ વિદ્વાન હતા, માયાવાદીઓને દ્વાર ઉપરથી ભગાવી દેતા. ગુસાઈજીના દ્વારપાળ હતા વિષ્ણુદાસજી. તો પંડિતો બધા વિચાર કર્યા, દ્વારપાળ આવા છે પ્રચંડ કે અમને દ્વારથી જ પાછા વાળી દે છે. એ સમાચાર શ્રી ગુસાઈજીને મળ્યા. શ્રી ગુસાઈજીએ વિષ્ણુદાસજીને ના પાડી કે નહીં, અમે એનો સન્માન કરશું, અમારી પાસે આવવા દો. તો સગુણ અને નિર્ગુણ બંને કામનાઓનું સન્માન શ્રી ગુસાઈજી આપ કરે છે. આ તૈલંગ તિલક ત્રિભુવન ધણી, તૈલંગ કુળના તિલક શ્રી ગુસાઈજી અને ત્રિભુવન ધણી. હવે એ સાબિત કરવાની જરૂર નથી. શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાગટ્ય પહેલાં જ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી અને શ્રીનાથજીએ સ્વયં શ્રી આચાર્યજીને આજ્ઞા કરેલી છે, એ પ્રમાણ છે. એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ પોતે પોતાના સ્વરૂપને સાબિત કરવાની આવશ્યકતા જ નથી, એ સ્વતઃ સિદ્ધ છે. ત્રિભુવન ધણી મણિ મરકત ઘનવાન. હવે અહીંયા લગભગ બધા ધનવાન બોલે છે, પણ ધનવાન નહીં, ઘનવાન છે. ઘન એટલે ઘેરો, વાન એટલે શરીરનો રંગ, કલર. ઘનવાન એટલે ઘેરો રંગ જેમના શ્રીઅંગનો છે. મણિ મરકત એટલે મરકત મણિ એટલે પન્નો, પન્નાનું નંગ, અથવા નીલમણિ. ટીકાઓમાં નીલમણિ અર્થ કર્યો છે. નીલમણિનો જે ઘેરો રંગ હોય એના જેવો વાન, વાન એટલે રંગ, એવો જેનો છે એવા શ્રી ગુસાઈજી
અને એ કેવું છે તો કે આ સમાન રૂપ નિરખતા કોઈ નહીં. એવું રૂપ છે શ્રી ગુસાઈજીનું કે એના સમાન બીજું કોઈ નથી. આ ગણક ગર્ગાદિક આવ્યા. વલ્લભાખ્યાનના મતે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્યોતિષી ગણક એટલે જ્યોતિષી જો માનવામાં આવ્યા હોય તો ગર્ગાચાર્યજીને. બાકી સામાન્ય રીતે બીજા વરાહ મિહિર વગેરે પ્રચંડ જ્યોતિષીઓ માનવામાં આવ્યા છે, પણ આપણે તો ગર્ગાચાર્યજીને જ સર્વશ્રેષ્ઠ જ્યોતિષી માનવા જોઈએ, કારણ કે વલ્લભાખ્યાનનો એ મત છે. આ ગણક ગર્ગાદિક આવ્યા. ગર્ગ ઋષિ અને એની સાથેના બધા અન્ય જ્યોતિષીઓ બધા આવ્યા. ભાવ્યા દિયરે આશીષ, કારણ કે આટલું શુદ્ધ લગ્ન, આટલી શુદ્ધ કુંડલી જો એમને કાઢવાનું કાર્ય મળતું હોય, શ્રી ગુસાઈજીની કુંડલી કાઢવાનું કાર્ય પ્રાપ્ત થયું ગર્ગાચાર્યજીને, તો કેટલો આનંદિત એમનું હૃદય થયું હશે. ભાવ્યા દિયરે આશીષ. આ જગદીશ શ્રી વલ્લભ ઘેર આવ્યા. હવે આશીષ શું આપ્યા? આ જગદીશ શ્રી વલ્લભ ઘેર આવે. જગતના નાથ છે શ્રી વલ્લભ ઘેર પ્રગટ્યા. આ ધવલ ધનાશ્રી ગાન જે કરે. હવે ધનાશ્રી રાગ જે છે એનું શુદ્ધ નામ છે ધન્યાશ્રી. એટલે જે આ ધવલ એટલે આ ધોળ, તૃતીય આખ્યાનનું જે ધોળ છે એ ધન્ય કરનારું છે, અથવા જે ગાન કરે છે તે ધન્ય થઈ જાય છે. ઉચ્ચરે શ્રી વિઠ્ઠલજી અવતાર, કે શ્રી વિઠ્ઠલજીનો અવતાર જે પ્રગટ થયો એ આ ધોળમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એ જે ઉચ્ચરે છે એને આ સારસ્વત લીલા તે જન લહે. સારસ્વત કલ્પની જે લીલા છે પ્રભુની અંતરંગ લીલા, એ જન પહેલાં તો એ જન બની જાય છે, નિજ જન પોતાનો બની જાય છે પ્રભુનો, અને પછી તે લહે પ્રાપ્ત કરે છે. હવે એ જીવતા જીવ કરે છે તો કે નહીં, આ દેહ પંચમહાભૂતથી બનેલો છે, આ દેહની નિવૃત્તિ થશે, તનુ નવત્વ નવું શરીર પ્રાપ્ત થશે, અને પછી એને સારસ્વત લીલાની પ્રાપ્તિ થશે. આનો એક સૂક્ષ્મ જે શાસ્ત્રાર્થ કે કયો કે જે કયોય પરિશિષ્ટ રૂપે હું આજે કરવાનો છું. સારસ્વત લીલા જ શું કામે, એ આ પૂર્ણ આપણે કરી લઈએ એકવાર, પછી આપણે દર્શન કરીશું. આ દાસનો દાસ જાય વારણે. દાસનો દાસ એટલે શ્રી ગુસાઈજીના દાસ ભાયલા કોઠારી, અને એમના દાસ ગોપાલદાસજી. દાસનો દાસ જાય વારણે. બારણે રહ્યો રે ઉત્સવ જુએ. ગોપાલદાસજીએ દર્શન કર્યા. આ કો એક ભાગ્યવાન તે સમય. ઘણા ભાગ્યવાન એ સમયે દર્શન કરનારા હતા, એમાંથી આ એક ગોપાલદાસ જે છે એમણે દર્શન કર્યા, એમ આ છાપ છે. આ રીતે તૃતીય વલ્લભાખ્યાન પૂર્ણ થાય છે. સારસ્વત લીલા તે જન લહે, એના ઉપર મેં મારી પુસ્તકમાં પરિશિષ્ટમાં શ્રીમદ ભાગવત સ્વરૂપ વિચાર એ મેં મારી બુદ્ધિ અનુસાર વ્યક્ત કરેલો છે. પહેલાં તો સારસ્વત લીલા એટલે કે ભાગવત. સારસ્વતસ્ય કલ્પસ્ય વૃત્તાંતમ
પરિકીર્તિતમ એવું મત્સ્ય પુરાણમાં ભાગવત માટે કહેલું છે વ્યાસજીએ કે ભાગવતની અંદર સારસ્વત કલ્પનું જે વૃત્તાંત છે, જે વાર્તા છે સારસ્વત કલ્પની, એ ભાગવત પુરાણમાં કહેલી છે. તો હવે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ જે છે એમાં એમ કહેલું છે કે ભાગવત પુરાણના શ્રવણથી ભક્તિનો ઉદય થઈ જશે એવું કહેલું છે. પણ ત્યાં શ્રદ્ધાપૂર્વક એવો શબ્દ ખાસ લગાડવામાં આવ્યો છે. સમજજો વાતને. ભાગવત પુરાણના શ્રવણથી ભક્તિનો ઉદય થઈ જશે, પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક. તો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો સીધો ત્યાં જ મળી જાય છે કે ભાઈ આજે ઘણા આખું ભાગવત ઘણીવાર વાંચી લીધું છે તોય ભક્તિનો ઉદય કેમ નથી થતો? તો ભાઈ સાહેબ ત્યાં શ્રદ્ધાપૂર્વક શબ્દ રાખેલો જ છે એટલે જ તો રાખ્યો છે. શ્રદ્ધા નથી, શ્રદ્ધા વગર તમે શ્રવણ કરો છો. શ્રદ્ધાવતી વિતરતી તમ પુરાણ પુરુષમ સદા વંદે નિખિલ શ્રુતિગણ સારહ અધિકાર રહિતે અપી યો મુક્તિમ. વગર અધિકારી જે હોય, મોક્ષનો અધિકારી ના હોય, એને પણ મુક્તિ આપે છે. પણ ક્યારે? શ્રદ્ધાવતી વિતરતી તમ પુરાણ પુરુષમ સદા વંદે. એવા પુરાણ પુરુષને નમન છે કે જે શ્રદ્ધાવાળો છે, એને એ વેદશાસ્ત્રનો અધિકારી નથી છતાં પણ એને મુક્તિ આપે છે. તો એ શ્રદ્ધા શબ્દનું આપણે મગજમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સામાન્ય મનુષ્ય જે છે આપણા જેવા, એને કોક દિવસ વિષ્ણુ પુરાણ હાથમાં આવી જાય તો એમાં મન ચોંટી જાય છે. કોઈ દિવસ ભવિષ્ય પુરાણ હાથમાં આવી જાય તો એમાં મન લાગી જાય છે. તો ભાગવત અને અન્ય પુરાણોમાં સમાનતા નજર આવે છે. આ તો બધું સમાન, ઉલટાનું વિષ્ણુ પુરાણમાં વિશેષ વર્ણન મળે છે. ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં, કૃષ્ણ જન્મખંડમાં વિશેષ વર્ણન મળે છે. બ્રહ્માંડ પુરાણમાં તો એમાં જીવ લાગી જાય. તો પણ 18 પુરાણની વચ્ચે માત્ર ને માત્ર શ્રીમદ ભાગવત, કે જેમાં રાધાજીનું નામ પ્રગટ ક્યાંય નથી, એવા શ્રીમદ ભાગવતનું આટલું વિશેષ મહત્વ શું કામે 18 પુરાણની વચ્ચે? તો કીધું કે શ્રીમદ ભાગવતનું મહત્વ એટલા માટે છે, હાલાકે એમાં રાધાજીનું નામ પ્રગટ નથી, એક જગ્યાએ છે. દ્વિતીય સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં 9મો શ્લોક, નમો નમસ્તે સ્તૃષભાય સાત્વતામ. કાન ખોલીને સાંભળજો, બહુ રહસ્ય આવ્યું છે. નમો નમસ્તે સ્તૃષભાય સાત્વતામ વિદુર કાષ્ઠાય મુહુ કુયોગિનામ નિરસ્ત સામ્યાતિ શયન રાધસા સ્વધામની બ્રહ્મણી રંસ્યતે નમઃ. રાધા નામની શક્તિ સાથે નિત્ય વિહાર કરનારા જે ભગવાન છે એને હું નમન કરું છું. એવું સુખદેવજી એક જગ્યાએ રાધા નામ પ્રગટ કરી દીધું છે. તો ભાગવતમાં પણ રાધા નામ પ્રગટ છે. 10મા સ્કંદમાં નથી ક્યાંય. 10મા સ્કંદમાં જ્યાં વાત આવી રાધાજીની તો ત્યાં યોગ માયા મુપાશ્રિત એમ કહી દીધું છે. ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા વીક્ષ્યરંતુ મનશ્ચક્રે યોગ માયા મુપાશ્રિત. તો ભાગવતમાં પ્રગટ લીલા એટલી બધી નથી, છતાં પણ ભાગવતનું એટલું બધું કેમ મહાત્મ્ય, વિશેષ મહત્વ છે? તો કીધું કે ભાઈ સાહેબ, આપણે તો બુદ્ધિ આપણી કેટલીક સાવ ટચુકડી બુદ્ધિ, પણ વ્યાસજી જેવા વ્યાસજીએ જ્યારે 17 પુરાણ લખ્યા પછી સંતોષ ન થયો એટલે નારદજીને પૂછ્યું
કે મને સંતોષ નથી થતો, 17 પુરાણ લખી દીધા. નારદજીએ કીધું કે વ્યાસજી તમે લખી ભલે દીધા, બ્રહ્માજીએ જે કીધું 4 લાખ શ્લોક બ્રહ્માજીએ કીધા, એ બધા એની એમ બેઠે બેઠા તમે લખી તો દીધા છે, કોઈ દિવસ અનુભવ કર્યો ભક્તિનો? વ્યાસજીએ કીધું ના, પહેલા અનુભવ કરો અને પછી જે સ્ફુરિત થશે હૃદયમાં એ પરમ રસ હશે, એ શુદ્ધ રસ હશે, એ લખજો. પછી તો જ્યારે યમુનાજીના તટ ઉપર જ્યારે વ્યાસજીએ સેવા કરી, પ્રભુની સેવા પધરાવી અને ભક્તિ કરી, ભક્તિ યોગ જ સમાધિ લાગી એમાં સેવામાં જ્ઞાનપૂર્વક, અને ત્યારે હૃદયમાં જે લીલાના દર્શન થયા સમાધિ લાગ્યા પછી, એ શ્રીમદ ભાગવત છે. પછી વ્યાસજીએ કીધું કે હવે મારે એક અક્ષર નથી લખવો, હવે પૂર્ણ સંતોષ મને થઈ ગયો છે. તો જ્યારે વ્યાસજી કહે છે તો એને ભાગવતને પ્રથમ સ્થાને માનવું જ જોઈએ. તો પછી એમાં ક્યાં વાત છે? અને દ્વાદશો હવૈ પુરુષ, વેદમાં એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે 12 અંગવાળા પુરુષ છે, એ આ 12 સ્કંદ ભાગવતના. તો હા, એ જે વ્યાસજીએ નારદજીને કીધું ને કે મને સંતોષ નથી થતો, એમાં ગીતાજીનું નામ લીધું હતું કે મેં ગીતાજીનો પણ અભ્યાસ કર્યો તો પણ સંતોષ નથી થતો. એટલે ગીતાજી પણ ગુપ્ત છે, ગીતાજીમાં પણ પ્રગટ રહસ્ય નથી. એમાં પણ મનમના ભાવો મદ ભક્તો મદ્યાજીમાં આમ નમસ્કુરુ, અમુક જે 2-4 શ્લોક છે એમાં જ પ્રભુએ રહસ્ય મૂક્યું છે, બાકી નથી પ્રગટ કર્યું. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે ભાગવત શ્રીમદ ભાગવત છે અને આ વલ્લભાખ્યાન જે કહે છે કે સારસ્વત લીલા તે જન લહે. હવે તમે ક્યાંક શાસ્ત્ર વાંચ્યું હશે તો તમને ખબર હશે કે મુખ્ય કલ્પ જે છે એ 3 છે: બ્રહ્મકલ્પ, પદ્મકલ્પ અને વરાહકલ્પ. એમાંથી એક સાત્વિક કલ્પ છે, એક રાજસ કલ્પ છે અને એક તામસ કલ્પ છે. અને એ કલ્પના પેટા કલ્પો અંદર, પેટા પ્રકાર, એમાં બીજા કેટલાય કલ્પો આવે છે. તો ભાગવતના જે સારસ્વત કલ્પ છે એ તો રાજસ કલ્પની અંદરનું પેટા પ્રકારોમાંથી એકાદું કલ્પ સારસ્વત કલ્પ છે, નાનકડું. તો તમને સવાલ થાય કે ઓહો, આટલું નાનકડું પેટા પ્રકારવાળો કલ્પ કે જે મુખ્ય નથી, એમાં આવી ઉત્તમ લીલા ભાગવતની કેમ કરી પ્રભુએ? એવો સવાલ થાય. તો પહેલાં તો એ જાણવું કે ભાગવતમાં સારસ્વત કલ્પ જે છે, તમે એમ કહો કે ભાઈ આ કલ્પ તો શ્વેત વરાહ કલ્પ ચાલે છે, વરાહ કલ્પ છે, તો ભાગવત આ કલ્પનું હોવું જોઈએ તો આ કલ્પના જીવોનું ઉદ્ધાર થાય. હોય સારસ્વત કલ્પની કથા શ્રવણ કરીને આ કલ્પના જીવોનો કેમ ઉદ્ધાર થશે? તો એનો જવાબ એ છે કે પુરાણ પ્રાગટ્યની આવી જ રીત છે. મત્સ્ય પુરાણમાં 7 કલ્પનું વર્ણન છે. તો કયા કલ્પનું લેશો તમે? એકલા મત્સ્ય પુરાણમાં 7 કલ્પ છે. તો પુરાણમાં બીજા કલ્પનું વર્ણન કરવું એ જ પુરાણની રીત છે. અને એમાં પણ સારસ્વત કલ્પનું એટલા માટે કે વેદની શ્રુતિઓને ગોપી શરીર પ્રાપ્ત થયું છે. એ જે ગોપી શરીર પ્રાપ્ત થઈ અને વેદની શ્રુતિઓને જે પ્રભુ સાથે સકલ ગોપિકા સંગમ સ્મરશ્રમ જણાણું બે સકલ ગાત્ર જય સંગમ જે થયો, એ વેદની શ્રુતિઓને પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે તમે લોકો મારું નામ લઈ અને સમાધિ લગાડી લ્યો છો, હજી તમે મારા રાસનો અનુભવ નથી કર્યો. વેદની શ્રુતિઓએ વિનંતી કરી પ્રલય કાળમાં, જ્યારે કાંઈ હતું નહીં, શૂન્ય હતું,
ત્યારે પ્રભુના ઉદરમાં વેદની શ્રુતિઓ નિત્ય, વેદ તો નિત્ય છે, એ તો પ્રલય થાય એટલે પ્રભુના ઉદરમાં સમાઈ જાય ને ફરી પાછા બ્રહ્માજી સાથે પ્રગટ થાય છે. તો એ શ્રુતિઓએ પ્રભુને વિનંતી કરી કે અમે, જેને કહેવાય કે યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ આનંદમ બ્રહ્મણો વિદ્વાન ન વિભેતિ કુતશ્ચન. આપને આનંદ માત્ર કહીએ છીએ પણ અમે એનો અનુભવ નથી કરી શકતા, આપ કૃપા કરો. ત્યારે પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે સારસ્વત કલ્પમાં તમે ગોપી શરીર પ્રાપ્ત કરી અને મારી લીલાનો અનુભવ કરશો. હવે એ પ્રભુની આજ્ઞા થઈ ગયા, એમાં વિચારવાની શું જરૂર છે? ભલે સારસ્વત કલ્પ પેટા કલ્પ રહ્યું, એમાં ક્યાં હરકત છે? હવે આપણને પ્રભુએ પોતે આજ્ઞા કરી દીધી છે. પૃથિવ્યામ ભારતે ક્ષેત્રે માસુરે મમ મંડલે કલ્પે સારસ્વતે પ્રાપ્તે વ્રજે ગોપીઓ ભવિષ્યથ. એ આજ્ઞા થઈ ગઈ, વાત પૂરી થઈ ગઈ. તો હવે તમે એમ કહો કે ગર્ગ સંહિતા, બ્રહ્માંડ પુરાણ વગેરેમાં અનેક ગોપિકાઓના યુથ બતાવ્યા છે, તો પછી આ શ્રુતિરૂપા ગોપિકાઓનું એટલું મહત્વ શું કામે ભાગવતના ગોપીજનોનું? તો કીધું કે વેદ સૌથી ઉપર આવે કે નહીં? વેદનું સ્થાન સૌથી ઉપર છે કે નહીં? તો જ્યારે વેદને જ જો સ્વરૂપાનંદ પ્રાપ્ત થતું હોય તો પછી બીજી ગોપિકાઓનું સ્થાન તો પાછળ જ રહેવાનું છે. શ્રુતિરૂપા ગોપિકાઓ પ્રથમ સ્થાન ઉપર આવશે. તો એટલે આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રુતિરૂપા ગોપિકાઓનું પ્રથમ સ્થાન માનવામાં આવે. અને એ સ્વરૂપ છે એ શ્રીનાથજી રાસનું જે સ્વરૂપ છે. તમને એમ પ્રશ્ન થાય કે સારસ્વત કલ્પના જ સ્વરૂપ પુષ્ટિ માર્ગમાં સેવ્ય છે, બીજા કલ્પના નહીં, દ્વારકાધીશ નહીં? તો એનો જવાબ એ છે કે ભાઈ કૃષ્ણને અલગ શું કામ માનો છો તમે? તમારી બુદ્ધિ કાટ મારી ગઈ છે કે કૃષ્ણને અલગ માનો છો? 1000 કૃષ્ણ થોડી છે, કૃષ્ણ એક જ છે. પણ આપણને સારસ્વત કલ્પની લીલામાં અંગીકાર કર્યો છે તો આપણા માટે પ્રથમ ઈ સેવ્ય છે. બાકી આ કલ્પના કૃષ્ણ અલગ છે એવું સપનામાંય ન વિચારતા. જે કૃષ્ણએ સારસ્વત કલ્પમાં લીલા કરી એ જ કૃષ્ણ આ કલ્પમાંય પ્રગટ થયા છે. પણ આપણો સ્વીકાર સારસ્વત લીલામાં કરશે પ્રભુ, એટલું આપણે મગજમાં રાખવાનું છે. ટૂંકમાં સ્વરૂપ ભેદ નથી, લીલા ભેદ છે. તો આ રીતે સારસ્વત લીલા તે જન લહે, સારસ્વત કલ્પની ભાગવતમાં કહેલી જે લીલા છે એ આપણને મરણોપરાંત તનુ નવતું મળે અને એના પછી આપણને પ્રાપ્ત થશે. આ દાસનો દાસ જાય વારણે, બારણે રજો રે ઉત્સવ જુએ. હવે એ ઉત્સવની ભાવના આજે જે સાંભળ્યું છે એ ભૂલી નહીં જતા. રાત્રે આવતીકાલે આ જ ઉત્સવ છે જેનું આજે વિવેચન થાય છે. બારણે રહ્યો રે ઉત્સવ જુએ. કાલે જોજો, એ ઉત્સવના દર્શન કરજો. આ કો એક ભગવદી ભાગ્યવાન તે સમયે પોતાના ધન્ય ભાગ્યની અનુભૂતિ કરજો. શ્રી ગુસાઈજીના ચરણોમાં પુનઃ પ્રણામપૂર્વક, દંડવતપૂર્વક આજના સત્રને વિરામ આપીએ. આજે આપણને ખૂબ આનંદપૂર્વક નિર્વિઘ્ન એ આ તૃતીય આખ્યાન પૂર્ણ થયો. તેના આનંદમાં હું તો કાલે પ્રભુને સામગ્રી અરોગાવીશ જ, પણ આપ બધા પણ મીઠી સામગ્રી એક વિશેષ અરોગાવજો પ્રભુને, એટલું કહી ખૂબ પ્રભુ બધા ઉપર કૃપા કરે અને ખૂબ સ્વરૂપાનંદનું દાન કરે એટલું કહી વિરામ આપું છું.